آج علیمہ خان بڑی خوش نظر آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج. ایک دن کا ریسٹ ملا ہے. کل پھر ملاقات کا دن ہے. کل پھر ملاقات کا دن. اور پرسوں کیس ہے. پرسوں پھر کیس ہے. آج تو بتی نہ بند ہوتی نا تو جج صاحب نے آج ہمیں 11 بجے آج جیل کی بتی چلی گئی. نہیں وہ بجلی چلی گئی. نہیں فیصلہ تو بھی کیس چل رہا ہے. اس لیے کیس بند ہوا نہیں تو جج صاحب تو نہیں اٹھ رہے تھے. اچھا آج بجلی چلی گئی. ہاں پتہ نہیں کیا کرنا تھا. اب بدھ کو چلا گیا. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کوشا خبر کیس کی. ہوتی رہی ہے پورا دن. پلیز کیمروں پہ جانے دیں. نہیں وہ چھوڑ دیں. ہیلو کیمروں پہ جانے دیں. میم آج سارا دن آپ یار کیمروں پہ جانے دیں. گنڈا پور کے حوالے سے اور کے پی کے کی حکومت کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی جلسے پہ بھی بات کی ہے آپ سے؟ جلسے پہ ہم نے بتایا ساری دنیا پاکستان سے لوگ آئے تھے ان کو بتایا خوش ہوئے سن کے خوش بہت خوش ہوئے. سارے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے تو دیکھا تھا. ہم تو ملاقات ہوئی تھی سڑکوں پہ. ہم جب آ رہے تھے چاروں طرف سے لوگ پیدل چلے آ رہے تھے تو ان کو بتایا کہ 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے آ رہے تھے. تو اچھا یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور جب تقریر کر رہے تھے تو مرکز نے وہاں پہ جوتے لے رہا ہے اور اس طرح کی کوئی گفتگو کی گئی اندر عمران خان صاحب سے؟ نہیں ہم نے بس بتا دیا تھا کہ لوگ پورے پاکستان سے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سارا دن جیل کورٹ میں گزرا اور ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ کس طرح عمران خان کی کال پہ نہ تو صرف پشاور سے لوگ نکلے کے پی سے لوگ آئے بلکہ سارے پاکستان سے. ہم جب سڑک پہ جا رہے تھے ان کو ہم نے بتایا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگ ملے, کشمیر سے لوگ تھے, سندھ سے لوگ تھے, پنجاب سے بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ ہم نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی کال کے اوپر سارے پاکستان سے جو آپ نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ پشاور پہنچے اور انہوں نے ساتھ دیا. اور دوسرا انہوں نے پھر عمران خان نے جو پیغام دیا, عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کرکٹ کے اوپر بات کریں. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ محسن نقوی نے لی ہے اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے کرکٹ کو, کیونکہ جب 2021 کے اندر 10 وکٹوں سے انڈیا سے جیتی تھی ٹیم, تو اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو اچھی, ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, لیکن جب آپ ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے تو ٹیم کے لیے اپنا وہ کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر انہوں نے مشورہ دیا عاصم منیر کو کہ اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کہیں کہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں اور کسی قابل انسان کو دیں جو کرکٹ سمجھتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جو اخبار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں پھر ان کو سب سے پہلے انہوں نے کرکٹ کی بات کی. دوسرا پوائنٹ عمران نے کہا, اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس FIA آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کے اوپر کارروائی کیوں نہ کی جائے, کیونکہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ چیزیں آ رہی ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا, 80% لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, اور جب مجھے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی اور ان کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہوگی تو میں بالکل, میرے پاس پورا اختیار ہے اور میری مرضی ہے, جب میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی میں بالکل اٹھاؤں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں کون سا تھا؟ اچھا کون سا تھا؟ ہاں اچھا, دوسرا سوال تھا کہ آپ نے فارن پالیسی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب میری حکومت تھی
तब जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी, और उस वक़्त NDS जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो ISI थी उनको वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया, तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियाँ दी। उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के आप एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासर होंगे, क्योंकि KP के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मिल के बैठना होगा। और जब तक ये मिल के नहीं बैठेंगे तो आप दहशतगर्दी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान कहते हैं मैं खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि जो आगे चल के जो पीस के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी मिलकर ख़त्म होती है, तो इसके अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जिसका तजर्बा है पीस लाने के, जब मेरा वक्त था सबसे ज़्यादा अमन आया था हमारे इलाके में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर बात ना करूं? ये उनका दूसरा जवाब था। तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात की है कि आसिम लॉ के बारे में। आसिम लॉ क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर, तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया। उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ़्तार कर लिए, क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो CCTV फुटेज थी वो गायब कर दी, और उसके बाद आपने PTI के अंदर जो छोड़ के जाता था वो केस उसके ऊपर ख़त्म हो जाते थे, और जो सारे चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो जाते थे। तो उसके बाद आपने पूरी कोशिश की PTI को ख़त्म करने की। उसके बाद जब इलेक्शन करवाए उसके अंदर आपने मैंडेट चोरी करके उन्हीं लोगों को दे दिया जिनके ऊपर ISI मुझे फाइलें दिखाती थी कि इनकी कितनी चोरी है, उन्हीं को आपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लोगों को, चोरी शुदा मैंडेट वालों को आपने उनके थ्रू 2/3 अक्सरियत करके, और सबको पता है कि कैसे किया, आपने 26वीं तरमीम लेकर आए, और उसके तहत जो जजेस थे, जो ज़मीर फरोश जजेस थे, वो आपने ऊपर लाकर बैठा दिए। जो केसेस इस वक्त जिन्होंने जो इंसाफ, जो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमारी कि इंसाफ मिलेगा, वो भी ख़त्म कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आसिम लॉ के तहत ये सारा पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल यही हक़ाइक़ हैं जो आजकल नज़र आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो ISI थी हमारे वक्त में, जो यही ISI इसका बड़ा अहम किरदार था, और जो अमन, जब हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सब ताल्लुकात ठीक करने थे तो ISI ने इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त ISI PTI को क्रश करने के लिए
आसिम मुनीर की पर्सनल माफिया की तरह काम कर रही है। ये भी उन्होंने इस चीज़ को बात की। और पांचवा का याह्या खान, हाँ, फिर कहते एक और सवाल था कि आपने याह्या खान के ऊपर बात की कि वो आसिम मुनीर की तरह या कुछ इस किस्म का सवाल था। तो इमरान खान ने कहा देखें, मुजीबुर रहमान की जब बात हुई थी तो इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सारे पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ के देख ले, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, लेकिन आप उसको हुकूमत देने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि 1970 के सबसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, और उसको आप कबूल करने को तैयार नहीं थे क्योंकि याह्या खान चाहता था कि वो खुद एक इक़्तिदार में बैठे, और वो नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहते